حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. معزز کریم سامعین کرام، بزرگان ملت، عزاداران سید الشہداء، اب حضرات مسلسل مجلس حسین میں مصروف ہیں اور ذکر حسین و عزاداری حسین کا سلسلہ جاری ہے. کرم ہے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا دختر نیک شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کا انہوں نے فرش عزا جیسی قیمتی جگہ ہمیں عنایت کی جو ایک طریقے سے باعث شفاعت بھی کر سکتی ہے. مگر شرط ہے، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی شرط ہوتی ہے. انسان اس وقت لائق احترام ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر کوئی کوالٹی ہوتی ہے. بغیر کوالٹی والے آدمی کا کوئی احترام نہیں کرتا. ایک جاہل کا احترام اس طریقے سے نہیں کیا جائے گا جس طریقے سے عالم کا احترام اور کریں. جاہل کا احترام نہیں ہوگا جیسے عالم کا احترام ہوگا. منافق کا احترام نہیں ہوگا جیسے مومن کا احترام ہوگا. چھوٹے کا احترام ویسا نہیں ہوگا جیسے بڑے کا احترام ہوگا. کوئی نہ کوئی کوالٹی، کوئی نہ کوئی اس کے اندر بہتری ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ لائق احترام ہو. عزیزان محترم، اب فرش عزا پہ آنے والا ویسے تو اس کے اندر کوالٹی ہے کہ عزادار ہے، غور کریے گا. لیکن کیا فقط یہاں پہ آ کے بیٹھ جانا اور ذکر حسین کر لینا ضمانت خلد ہے؟ یہاں پہ آ کے بیٹھ جانا، حسین پہ رو لینا، حسین کا ماتم کر لینا جنت کی ضمانت دیتا ہے؟ کہا نہیں. کہا کیسے؟ کہا کہ صرف بیٹھ جانا، یہاں کوالٹی نہیں آئی ابھی تلک. کوئی نہ کوئی کوالٹی ہونی چاہیے تمہارے اندر جس کی وجہ سے تمہیں یہ ضمانت ملے. کہا وہ کیسے آئے گی؟ کہا فقط یہاں پہ آ کے بیٹھ جانے سے تم عزادار نہیں بن سکتے. کہا پھر عزادار کیسے بنو گے؟ کہا عزادار بننے کے لیے حسین پہ رونا ضروری نہیں ہے. عزادار بننے کے لیے ویسے رو کہ جیسے حسین چاہتے تھے. تم آنکھ سے آنسو بہاؤ، تم گریا کرو، حسین پہ ماتم کرو، حسین کا غم مناؤ، حسین کی مجلس کرو. مگر ایک بات یاد رہے کہ حسین کربلا میں شہید کیوں کیے گئے تھے. اگر تم فرش عزا پہ نظر آ رہے ہو تو مسلسل مسجدوں میں بھی نظر آؤ. پائمال اگر مقصد ہو رہا ہے اور اس کے بعد عزاداری ہو رہی ہے تو کوالٹی نہیں آ رہی عزادار والی. صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، عشق، محبت کا آپ بھی کہیں گے کیا کیا لے کے بیٹھ گئے. محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. یقین جانیے محبت کئی طریقوں کی ہوتی ہے. ایک وہ کہ جس میں عاشق معشوق سے کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ ہے ایک محبت. لیکن یہ محبت اس طریقے کی کامیاب محبت نہیں مانی جائے گی. جیسے اس کے برخلاف کیسے؟ دوسری کیا ہے؟ یہاں پہ تو عاشق محبت کرنے والا تم سے کہے کہ ہاں میں تم سے محبت ہوں، لیکن یہاں یہ کامیاب نہیں ہے جب تک کہ وہ خود نہ کہے کہ تم میرے چاہنے والے ہو. جب تک وہ خود نہ کہے
कहे कि तुम मेरे चाहने वाले हो, तुम अपने किरदार से उसे ऐसा उसके सामने खुद को पेश करो कि वो देखने वाला खुद कहे हाँ ये मेरा चाहने वाला है, ये मुझसे मोहब्बत करने वाला है। अब ये क्वालिटी कैसे आएगी कि तुम सच्चे आशिक बन सकते हो? कहा कि अब ये देखना पड़ेगा कि तुम उसके बताए हुए कामों पे अमल कर रहे हो कि नहीं। यानी कैसा अमल? जैसे वो चाहे वैसे रहो, जैसे वो चाहे वैसे उठो, जैसे वो चाहे वैसे बैठो, जैसे वो चाहे वैसे चलो, जैसे वो चाहे वैसे रुको। यहाँ पर ये मोहब्बत का तकाजा है। आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी मर्जी के तरफ से, उसकी मर्जी के जरिए से और उसकी मर्जी के मुकाबिल उसकी मर्जी जैसी होगी वैसा आपको बनना पड़ेगा। हम भी हुसैन से मोहब्बत का दावा करते हैं, हम भी हुसैन से इश्क का दावा करते हैं, हम भी हुसैन से उल्फत का दावा करते हैं। तो फकत दावा इधर से न रहे कि मौला हम आपको बहुत चाहते हैं, मौला हम आपके आज़ादार हैं, मौला हम आपके चाहने वाले हैं। क्वालिटी नहीं आने वाली। क्वालिटी कब आएगी? मौला खुद कहे ये मेरा चाहने वाला है, ये मुझसे मोहब्बत करने वाला है, ये मेरा मातम करने वाला है। ये क्वालिटी किस वक्त आएगी? जब मौला खुद देखेंगे क्या सिर्फ मुझ पे रो रहा है या फिर मैं जो चाहता था वो भी इसने किया है। सलवात पढ़ें। ये मोहब्बत कामयाबी पाएगी। असली मोहब्बत ये है जब वो खुद कहें। हम मौला के सामने अगर कहें, मैंने एक वाकया आप लोगों को सुनाया था, फिर दोहरा रहा हूँ, शायद याद हो किसी किसी को। हम अगर खुद कहें कि मौला हम चाहने वाले हैं, नहीं है वो बात। मौला कहें तो बात अलग हो जाएगी। महशर का बाजार सजा हो, मौला सामने हो और जाके मौला से कहा जाए मौला बख्शवा दीजिए, जमानत ली है ना कि हम तुम्हारी शफाअत करवाएंगे। मौला ने कहा है, अहले बैत अलैहिस्सलाम ने कहा, एक और हदीस सुनो यहाँ से जरा सा किनारे हटके, अभी वापस पलट रहा हूँ। हदीस ये है, अहले बैत अलैहिस्सलाम, यकीन जाने, यकीन बहुत बड़ी हदीस है, गौर करिएगा। इमाम जाफर सादिक इमाम ने इरशाद फरमाया हमारी शफाअत, जबकि उन्होंने वादा किया है क्या? बरज़ख का इंतजाम खुद करो, महशर में शफाअत अपनी जिम्मेदारी हम करवाएंगे, तुम आ जाओ, बस लेके आ जाओ, हम करवा देंगे। अहले बैत ने वादा किया है, लेकिन अजीजों हदीस मौला इरशाद फरमा रहे हैं हमारी शफाअत उस शख्स को नसीब नहीं होगी कि जो नमाज को हल्का समझता है। नमाज को हल्का समझता है। या मौला नमाज को हल्का समझने से मुराद क्या है? मौला ने ये नहीं कहा कि जो तारिकुस सलात है, नमाज को छोड़ने वाला है, नमाज को तर्क करने वाला है, नमाज नहीं पढ़ने वाला है, वो बात बहुत दूर की है। मौला ने फकत ये कहा है हमारी शफाअत उसे नसीब नहीं होगी कि जो नमाज को हल्का समझता है, नमाज को हल्का समझता है। मौला नमाज को हल्का समझने से मतलब क्या है? अजब नहीं, हल्का समझने से मतलब ये हो, नमाज को हल्का समझने से मुराद ये है नमाज का वक्त हो रहा है 12:10 पे, हम बैठे, अमा चलो नमाज पढ़ लो, अमा भाई अभी तो बहुत टाइम है पढ़ लेंगे। यानी कोई औकात नहीं है नमाज की, ठीक है पढ़ लेंगे, पहले ये काम करें, ये है हल्का समझना। यानी हर काम के बाद करना कुछ नहीं है, मतलब दीन के लिए कुछ नहीं, जबकि अव्वल चीज करार दी गई है ना। ऐज़ान मोहतरम अहले बैत का इरशाद है, उन्होंने कहा नमाज को हल्का समझ रहे हो, दीन की बुनियाद है ये, हमारी शफाअत तुम्हें नसीब नहीं होगी। अब कहते रहो कि मौला बख्शवा देंगे, करते रहो मातम, क्रिया करते रहो, बांटते रहो 100 रुपए वाला तबर्रुक। 100 रुपए वाला तबर्रुक बांट लेने से थोड़ी जन्नत मिलती है, या हुसैन पे रात दिन रो लेने से थोड़ी जन्नत मिल जाती है। अगर ये अश्क बहे, आंसू बहे, आंखों से अश्क निकले और वो इस लायक बने कि जो रुमाले ज़हरा में जगह इनायत पाए, बहुत बड़ा जुमला कह दिया, यकीन जाने अश्क इस लायक हो कि जो रुमाले ज़हरा तक पहुंचे, यकीन जाने क्या नजिस आंसू, वो आंसू के जो नजिस हो, वो आंसू के जो नजिस हो, सैयदा ताहिरा के ताहिर रुमाल में उनको जगह मिलेगी। सैयदा ताहिरा आया ततहीर की मिस्ताह फातिमा ज़हरा अगर रुमाल लेके आए तो कितना पाकी
आंसू को पाकीज़ा बनाने के लिए चाहिए कि इंसान की ग़िज़ा पाकीज़ा हो, इंसान का जिस्म पाकीज़ा हो, ग़िज़ा पाकीज़ा हो, रहने तरीका पाकीज़ा हो। जब सब कुछ पाकीज़ा हो जाएगा, फिर जब आंखों से अश्क निकलेंगे, आंखों से अश्क निकलेंगे, तो अब जब पाक अश्क निकलेगा तो वो रुमाल में जगह पाएगा। लेकिन अगर रियाकारी की नजासत हो, ये कुछ कह दिया, रियाकारी की नजासत अश्कों में मालूम हो, दिखावे की नजासत अश्कों में मालूम हो, हम दिखावे के लिए रो रहे हैं, हम नाम करने के लिए आंसू बहा रहे हैं, हम खूब तेज रो रहे हैं ताकि आखिरी मजमा सुने कि ये भी आया है। ऐसे आंसू कबूल करेंगी। आंसू लेने आती है यकीनन मजलूमा बीबी है वो, रुमाल लेके आना कोई छोटी बात नहीं है, हमसे पहले आ जाती है। ऐलान होता है 8 बजे का, हम कहते हैं कि 8:30 तक चलेंगे जब शुरू होगी, लेकिन शहजादी के यहाँ ये नहीं है, फर्श बिछता है वो आ जाती है। रिवायतों में यकीनन शहजादी सबसे पहले आती है। क्यों पुरसा लेने आती हैं? तो यकीन जाने हम उनके चाहने वाले हैं, हमारे पास आती होंगी कि मेरे बेटे के लिए 2 अश्क दे दो। तो अब वो अश्क अगर इस लायक हो के रूमाल में जगह बना ले, तब तो वो रूमाल में पाएंगे, जगह पाएंगे अपनी। लेकिन अगर वो इस लायक ही ना हुए तो कैसे जगह पा लेंगे? और जब अश्क इस लायक ही नहीं है तो हमारा दावा फजूल हो गया कि हम कहते रह जाएं सलवात पढ़े मोहम्मद वाले चाहने वाला, मातम करने वाला मौला हुसैन के पास जाएगा, मौला जन्नत दिलाइए, हम आप पे रोते रहे हैं, जाने वाले हो? हाँ मौला जन्नत दिलाइए। कहा ठीक है, क्या किया दुनिया में? गौर करिएगा, क्या किया दुनिया में? कहा मौला आप पे गिरिया किया, आपकी मजलिस की, आपका मातम किया। अच्छा ये किया, नमाज पढ़ी? कहा नहीं मौला वो तो नहीं पढ़ सका मैं। और करेंगे बहुत बड़ा जुमला, यकीन हो सकता है मौला नहीं वो तो नहीं पढ़ सका मैं। आमा थोड़ी सी तो पढ़ी होगी, 2-4 रकात कुछ तो होगा, अरे कभी तो पढ़ लिया होगा। ठीक है मैं बढ़ा दूंगा, मैंने किया है वादा, मेरे चाहने वाले हो बढ़ा दूंगा मैं, कुछ तो पढ़ा होगा। कहा नहीं मौला तौफीक नहीं मिली हमें, हम नहीं पढ़ सके नमाज। कहा अच्छा ठीक है, रोजा रखा है? बहुत गर्मी पड़ती थी मौला, हिम्मत नहीं हो पाती थी हमसे, हम नहीं रख पाए मौला, नहीं रख सके हम। क्या बताएं, ऐसी ऐसी बात थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, हम नहीं रख पाए। सर्दियों में तो रखा होगा। कहा नहीं मौला अब शैतान बहका दिया करता था, हम कैसे रख लेते, नहीं रख पाए बस। अच्छा रोजा भी नहीं रखा, हज तो किया होगा? अरे उसमें तो कुछ नहीं, गर्मी सर्दी जाना था तुम्हें, हज करके वापस आना था, वो तो किया होगा। पैसा भी था बहरहाल? कहा हाँ मौला पैसा तो खुदा ने दिया था, बहुत कुछ दिया था, लेकिन मौला वो एक घर खरीदना था, दूसरी जमीन लेनी थी, शादी करनी थी बच्चों की, इन सबों में मैं उलझ के रह गया और उसके बाद हज नहीं कर सका। अच्छा ये भी नहीं किया, खुम्स वुम्स तो निकाला होगा भाई, कुछ तो किया होगा? कहा नहीं मौला नहीं कर पाया। अच्छा कुछ नहीं किया, नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, हज नहीं किया, खुम्स नहीं निकाला, सारी चीजें नहीं की। कहा नहीं मौला ये सब नहीं किया। कहा फिर किया क्या है? किया क्या है तुमने? कहा मौला आपकी मजलिस में जाता था, आप पे रोता था मैं, आप पे रोता था, आप पे गिरिया किया है, आपका नौहा पड़ा है, आप पे मातम किया है, आप पे आंसू बहाए हैं। अच्छा ये बताओ मुझ पे गिरिया किया है, क्यों गिरिया कर रहे थे? कहा मौला आप शहीद हुए करबला में, आप मारे गए करबला में, आपका पूरा कुनबा उजड़ गया करबला में, इसलिए आप पे रोने का हक था, हम आप पे रो रहे थे। अच्छा इसलिए रो रहे थे? ये बताओ करबला में क्यों मारे गए थे? यहाँ से जुमला सुने, हम क्यों मारे गए थे करबला में, हम क्यों शहीद हो गए थे? करबला में मैं चाहता क्या था? कहा मौला आप चाहते थे नमाज बच जाए, आप चाहते थे रोजा बच जाए, आप चाहते थे हज बच जाए, आप चाहते
بتاؤ تم نے کچھ کیا نہیں ہے تو ساری زندگی تم نے یزید کے کارخانے میں مزدوری کی اور آگے اجرت ہم سے مانگ رہے ہو. کام اس کے کارخانے میں کیا, جو کچھ وہ چاہتا تھا تم نے سب کیا, پیسہ مجھ سے مانگنے آئے ہو, مولا جنت دیجئے, بتاؤ کیسے مل جائے. عزیزان محترم, اس لیے اگر اشک بنائیں بہائیں حسین کا غم منائیں تو سب سے پہلے مقصد حسین نظر میں ہو, مقصد حسین نظر میں ہو, بغیر مقصد حسین کے اس کی پائمالی کے ساتھ اگر ذکر حسین کیا جائے, حسین کا ماتم کیا جائے, کیا کسی لائق ہے؟ صلوات پڑھیں حسین کا ماتم کریں گے, حسین پہ روئیں گے, یہی ہم پیدائی اسی کے لیے ہوئے ہیں. اس طریقے سے رویا جائے کہ حسین کو پسند آئے. عزیزان محترم, یہ ساری چیزیں جو ہیں ماتم نوحہ, میں مخالفت نہیں کر رہا, بالکل نہیں عزیزوں, یہ نہ سمجھ لیں کہ میں عزاداری کے خلاف بول رہا ہوں عزیزوں, لیکن مقصد کی پائمالی نہ ہو. جو اصل مقصد تھا اس کے ساتھ ذاکر ممبر سے پڑھ کے اتر جائے کہ حسین کربلا میں مارے گئے, علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی, عباس کے بازو کٹے, زینب کی ردائیں چھینی گئیں, ارے علی اصغر کے گلے میں تیر لگا, ساری چیزیں پوری کربلا بیان کر دے. جب ممبر سے اترے نا تو گریبان پکڑو اور اس کے بعد ایک سوال کرو, مولانا صاحب اتنا بتائیے کہ یہ سب ہوا کیوں تھا, یہ سب ہوا کیوں تھا, عباس کے بازو کیوں کاٹے گئے, علی اکبر کے سینے میں برچھی کیوں لگی, حسین کو کیوں شہید کیا گیا. جب اتنے سارے سوالات ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں گے نا تو فقط ایک جواب آئے گا, حسین چاہتے تھے کہ نانا کا دین بچ جائے. تو جب یہ دین ہمارے سلامت رہے گا, سلامتی دین کے ساتھ جب ذکر حسین ہوگا تب وہ کسی لائق ہوگا. کیوں؟ مولا کی حدیث ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. مولا نے ارشاد فرمایا, میرے چاہنے والوں, مجھ پہ رونے والوں, میرا غم منانے والوں, اگر تم مجھ پہ روتے روتے, مولا کی حدیث, امام حسین نے ارشاد فرمایا, مجھ پہ روتے روتے غش کھا کے گر جاؤ, بے ہوش ہو جاؤ, روتے روتے اتنا گریا کرو کہ غش آ جائے, لیکن میرا مقصد پامال ہو تو وہ رونا کسی کام کا نہیں. اللہ اکبر. لیکن اگر میرا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے تو وہ رونا کسی کام کا نہیں ہے. مولا جو چاہتے تھے پہلے اسے پورا کرو, اس کے بعد تھوڑا کم بھی رو گے تو چلے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لیکن جو چاہتے تھے مقصد کی, مولا کی حدیث ہے, مولا نے ارشاد فرمایا ہے, کوئی اپنی طرف سے نہیں کہتا. ضرور دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں ایک طریقے سے تو مستحبات میں آتی ہیں. حسین کا غم ساری چیزیں الگ سے ہیں, لیکن ایک بنیاد کیا چیزیں ہیں, دین اسلام, جس کے لیے سب کچھ کیا حسین نے, نماز روزہ حج زکوٰۃ, یہ ساری چیزیں بنیاد, یہ ساری چیزیں واجبات میں آتی ہیں. آپ عزیزان محترم کہیں اعلان ہو جائے, آپ جیسے نوکری پیشہ لوگ ہو سکتے ہیں یہاں پہ کئی ہوں, نوکری کہیں کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں, بڑی نوکری ہے, ایک مہینے کی سیلری 30,000 روپے, 30,000 روپے تنخواہ. اب مالک یہ کہہ دے کہ 30,000 روپے میں تمہیں ایک مہینے کا تو دیتا ہی ہوں, 8 گھنٹے کی نوکری ہے تمہاری, 8 گھنٹے کام کرنے کا 30,000 مہینے میں تمہیں ملے گا. لیکن اگر روزانہ 1 گھنٹہ اضافی کرو گے تو اس کا میں 2,000 دوں گا, اس 1 گھنٹے کا. 8 گھنٹے کا 1,000 تھا, اس 1 گھنٹے کا 2,000 مل رہا ہے اضافی کرنے پر, جو الگ سے کر رہا ہے. ہم تھے بڑے چالاک, غور کریے گا, ہم بڑے چالاک, ہم روز اسی 1 گھنٹے میں گئے, 8
घंटे की जो नौकरी थी, ड्यूटी थी, उसे छोड़ा। हमने कहा हमें इसका तो 1000 मिलता है 8 घंटे करने के बाद, और उस 1 घंटे का 2000 तो फायदा तो इसमें है। सब कुछ छोड़ा, गए उसमें, वो 1 घंटे की नौकरी की। 30 दिनों तक हम रोज इसी तरह जाते रहे। 30वें दिन पहुंचे, भैया मजदूरी तो दो। कहा क्या किया तुमने? कहा कि 30 दिन तक काम किया। कहा कहाँ काम किया? अल्लाह अकबर, कहाँ काम किया? कहा रोज आके जो तुम कहते थे कि 1 घंटा इजाफी काम करो, उसकी तो मजदूरी दे दो। कहा 1 घंटा इजाफी तब होता जब तुम 8 घंटे करते। जब 8 घंटे करते, उसके बाद का ये 1 घंटे का था। मौला ने भी कहा है मुझ पे रो गिरिया करो, जन्नत वाजिब है, जन्नत वाजिब है। लेकिन कैसे? ये बात के मरहले हैं। पहले जो चीजें खुदा ने कही हैं उस पे अमल कर लो, उसके बाद यहाँ आओ तो डायरेक्ट मिलती है। लेकिन अजीजान मोहतरम, अगर वो चीजें छोड़कर हमने जो ड्यूटी खुदा ने रखी थी वो छोड़कर जो अलग से काम था करके लेके जाएंगे तो वही हाल होगा। परवरदिगार पूछ लेगा किया क्या है जो मांगने आए हो। रोज हुसैन का गम मनाए। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा तरीका है, यकीन जाने बहुत सवाब है हुसैन पे गिरिया करने का, लेकिन ज़रूरत वही है, मकसद पामाल ना। हुसैन अलैहिस्सलाम को चाहते थे, उन्हीं नहीं गला कटा दिया था हुसैन, उन्हीं नहीं शहीद हो गए थे। हुसैन को शौक था कि नाना का अपने मदीना छोड़ के जाए। ये चाहते थे हुसैन कि मेरा चाहने वाला मेरी शहादत के बाद मेरे मसाइब मिंबर में बैठ के ज़ाकिर पढ़ता रहेगा, बैठ के सुनने वाले रो देंगे, मेरी मजलिस बपा कर लेंगे और जन्नत मिल जाएगी उनको, चलो आओ कत्ल हो जाते हैं। हुसैन ये चाहते थे, इसलिए शहीद हुए थे कि आने वाली एक कौम आएगी क्योंकि मेरी वजह से मग़फ़िरत पा जाएगी, मुझ पे रोएगी। इसलिए तो नहीं कत्ल हुए थे हुसैन, इसलिए कत्ल हुए थे कि जाके ऐसे ही बस शहीद हो जाएं ताकि उन्हें जन्नत मिल जाए। वो चाहते थे, जब वो चाहते थे तो पहले वो देखो कि क्या चाहते थे। अज़ीज़ान क्या चाहते थे? हुसैन ने सजदे में सर कटाया है, एक पैगाम है ये भी। हुसैन ने सजदे में सर कटाया है। हुसैन ने सजदे में सर कटा के मौलाए कायनात ने सजदे में सर कटाया, ज़रबत खाई मौला ने सजदे में, हुसैन ने सजदे में सर कटाया। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लामा इक़बाल का भी एक शेर बड़ा मशहूर है कि इस मफहूम में सुना रहा हूँ आपको कि दीन खुदा में क्या चीज़ रखी है। एक ज़रबे यदुल्लाही है और उसके अलावा एक सद्दे शब्बीरी है। एक वो ज़रब के जो अली के हाथों से खंदक में लगी थी, एक हुसैन का सजदा है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये दो शख्सियतें हैं, एक मौलाए कायनात की ज़ात है, एक हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात है। मौलाए कायनात की ज़ात सजदे में ज़रबत लगी मौलाए कायनात को, हुसैन की ज़ात सजदे में सर कटा के बताया। हुसैन और मौला ने दोनों ने अपने चाहने वालों से ऐलान कर दिया, आने वाली कयामत तक की नस्लों के लिए एक पैगाम दे दिया, देखो सब कुछ कर लेना, जान कुर्बान हो जाए लेकिन सजदे माबूद न छूटे। जान कुर्बान हो जाए, सजदे माबूद न छूटे। अज़ीज़ान मोहतरम, जब जान निसार कर रहे हैं वो उसी सजदे के लिए और हम उसी सजदे को तर्क करके सलवात पढ़े मोहम्मद हुसैन का मकसद करबला बनाई इसी वजह से। हुसैन अलैहिस्सलाम सब कुछ छोड़ के आए मदीने से करबला। हुसैन जब जा रहे थे तो कह रहे थे कि मैं फसाद बर्पा करने के लिए नहीं निकल रहा, मैं झगड़ा करने के लिए नहीं निकल रहा, मैं जंग करने के लिए नहीं निकल रहा। मैं किस लिए निकल रहा हूँ? इन्नमा खरजतो लितलबिल इस्लाह फी उम्मति जद्दी, मैं अपने नाना की उम्मत में इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ,
اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. ضرورت ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے عزیزان محترم، ورنہ وہ جو بگڑا ہوا ماحول نظر آ رہا تھا ضرورت ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے. رسول نے ارشاد فرمایا ان حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. یہ کربلا میں جا کے پتہ حسین رسول کہہ رہے ہیں نا مصباح خدا، اس پہ تو گفتگو ہو ہی نہیں پائی. حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین کشتی نجات ہیں. رسول نے ارشاد فرمایا ہے حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین کشتی نجات ہے. جملہ سن لو عزیزوں، رسول نے حسین کو کیا کہا ہے؟ ہدایت کا چراغ کہا ہے. چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ چراغ کا کام ہوتا ہے انسان کو اندھیروں سے نکال کے اجالوں میں لانا، انسان کو اندھیروں سے تاریکیوں سے نکال کے اجالوں میں لانا. حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے اجالوں میں لائے ہیں. لیکن رسول نے حسین کو فقط چراغ نہیں کہا ہے، رسول نے حسین کو ہدایت کا چراغ کہا ہے. حسین ہدایت کا چراغ ہے، یعنی حسین لوگوں کو گمراہیوں کے اندھیرے سے نکالیں گے اور ہدایت کے اجالے میں لا کے روشنی دیں گے. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم، بعد از کربلا دین اسلام اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا ہے حسین علیہ السلام کی وجہ سے. اگر حسین سر نہ کٹاتے، اسلام خود کو قربان نہ کرتے تو دین قربان ہو جاتا. خود کی جان نثار کر کے دین کی جان بچائی ہے حسین. اسی لیے حسین کا ذکر کیا جا رہا، حسین کا تذکرہ کیا جا رہا. اگر نہ ہوتے دین نہ ہوتا. کتنی مصیبتیں آئی، حسین کا تو گلا کٹ گیا، لیکن اہل خانہ بھی مصیبتیں. عزیزان محترم، آج حسین کا 10ویں کی ایک طریقے سے مجلس ہے نا، حسین کا غم منانے آئے. حسین مظلوم. آج مولا میں کہوں گا مولا آ کے دیکھیے، ساری کائنات میں گھر گھر میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن ہائے وہ مظلوم کہ جس کی شہادت کے بعد اس کی یتیمہ بچی جب اپنے باپ کے غم میں رویا کرتی تھی تو اس کو تماچے مارے جاتے تھے، اپنے باپ کے غم میں رونے نہ دیا جاتا تھا. عزیزوں، تاریخ میں 2 بیویاں ہم نے دیکھی ہیں کہ جن کے اوپر بہت مصیبتیں ڈھائی گئیں. ایک رسول کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی. عزیزان محترم، بعد حسین سکینہ کو کس قدر ستایا گیا، جناب سکینہ پہ کتنی مصیبتیں ڈھائی گئیں. عزیزوں، حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب اہل حرم کو قید کر کے لے کے جایا جانے لگا تو ایک مرتبہ ظالم آیا اور بیویوں کو رسن باندھنا چاہتا ہے. زینب نے کہا اے ظالم، ارے ہم نبی زادیاں ہیں، تم ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتے، تم ہمیں رسن نہ باندھو گے. زینب نے ہاتھوں میں رسن لی، ایک ایک بیوی کے بازو میں رسن باندھنی شروع کی. عزیزوں، میں نہیں جانتا زینب نے کیسے رسن باندھی. اس کے بعد زینب نے کہا اے بیویوں آؤ میں تمہیں سوار کرتی ہوں. ارے بیویوں کو زینب نے سوار کیا. اے بھابی ام رباب آؤ زینب سوار کرے گی. اے بھابی ام لیلا آؤ زینب سوار کرے گی. ایک ایک بیوی کو زینب نے سوار کیا. لیکن ایک وقت وہ آیا جب زینب تنہا تھی. ارے دونوں طرف دیکھا، عباس مدینے میں سوار کیا تھا، یہاں بہن اکیلی ہے، آگے سوار کرو. ارے بیمار امام آگے بڑھے، ایک مرتبہ پھوپھی کو سوار کیا، قافلہ چلا. عزیزو جانتے ہو جب یہ قافلہ چلا نا تو چلتے چلتے ایک جگہ حسین کا سر، ارے حسین کا سر ٹھہر گیا. ارے سید سجاد کے پاس ظالم آئے. اے سید سجاد، اپنے بابا سے کہو آگے بڑھیں ورنہ ہم تمہیں تازیانے لگائیں گے. سید سجاد نے کہا بابا اب تازیانے کھانے کی ہمت نہیں ہے. اے بابا آگے بڑھیے. ارے سر حسین سے آواز آئی بیٹا میری بچی ناکے سے گر گئی. ارے سید سجاد دوڑے، زینب ڈھونڈتی ہوئی آگے بڑھی. کیا دیکھا کہ ایک معظمہ ہے کہ جس کی آغوش میں سکینہ ہے.
ارے ایک مرتبہ زینب نے کہا اے بی بی ارے اب تک اس بچی کو کسی نے پیار نہیں کیا, کسی نے تماچے مارے, کسی نے بندے چھینے, تم کون ہو جو اسے پیار کر رہی ہو. ایک مرتبہ شہزادی زہرا ارے نقاب ہٹایا, اے بیٹی زینب اماں کو نہ پہچانا, ارے تیری ماں ہوں. جب میری پوتی سکینہ ارے اونٹ سے گری مجھ سے دیکھا پروردگارہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما, بے اولاد ہونے صاحب اولاد بنا دے, بیمار ہونے شفا کامل و عاجل عنایت فرما, مقروض ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. خدایا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما, خدایا ان کا ظہور اس لائق بنا دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں. پروردگارہ ہمارے نامۂ اعمال کو اس قدر سنوارنے کی توفیق عنایت فرما کہ ہمارا امام ہمیں خود اپنے ناظرین میں شمار کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.